बाबा जी का जन्म दिहाड़ा है। तो अज दे दिन बाबा जी के जन्म दिहाड़े ते बाबा जी का जीवन भावें संखेप विच ही कुछ सुणाओ, जरूर दसो। तो साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज जी का साजिया होया खालसा, ये गुरु नानक साहब जी महाराज का पैदा किया होया अकाली धर्म, जिस दे विच बहुत बहुत महान गुरसिखां ने हजूर दे इस सिੱਖੀ मार्ग नूं साध संगत जी सिੱਖਿਆ नूं कमाउंदियां होया, इस मार्ग ते चलदियां होया सच्चे पातशाह जी महाराज दीयां बेअंत खुशियां प्राप्त कीतियां, जिन्हां विचों बाबा जी साहिब बाबा दीप सिंह साहब जी का विशेष नाम आउंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने जो खालसा साजिया गरीब वास्ते मसीहा है, जरवाणे दे पखण वास्ते महाराज जी ने खालसे नूं शेर बनाया। जो सतगुरु जी ने गुण भरे है, खालसे दी जिहो जी तस्वीर खिंची है महाराज ने, उस तस्वीर का नमूना बाबा जी साहिब का जीवन साध संगत जी ये जिहड़ा है संगतां दे सामने उस नमूने नूं चित्रदा है उन्हां दा जीवन। ऐसा आदर्शी जीवन बाबा जी साहिब ने जीविया कि सदा सदा लई उन्हां दा नाम अमिट हो गया है, अमर हो गया है। बाबा दीप सिंह साहब जी का जन्म पहू विंड दा है। भाई भगता जी के गृह विखे माता जिउणी की कुख नूं भाग लाउंदियां होया आपने इस संसार के अंदर जन्म धारिया। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज जदों आप दा बचपन है, उदों सतगुरु जी के खोजां बारे वड्डियां सतगुरां जी का इतिहास अपने पिता जी तो बचपन में सुनिया। गुरुद्वारे साहिब के ग्रंथी सिंह पासों आप जी ने गुरसिੱਖੀ की विद्या नूं प्राप्त किया। जिस वक्त इतिहासकार जिक्र करते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने खंडे का अमृत महाराज जी ने बख्शिश किया सी, पंजां दे सीस लै करके, उस वाकिया का आप उत्ते बहुत डूंगा असर होया सीगा। कई इतिहासकारां ते आप दा उस समय श्री आनंदपुर साहिब जाना लिखिया, पर बहुत इतिहासकारां दी राय है कि आप दे मन दे उत्ते उस वाकिया का बहुत डूंगा असर होया ते सदा ये मन दे अंदर चित्रदे रहिंदे कि कदों बाजां वाले सतगुरु जी दे दर्शन करिए ते असीं भी अमृत छक करके सिंह सज जाइए। जदों असीं अज सुणदे ही हां ते सुन करके भी जे ध्यान एकागर करके अपने ख्याल जरा उस वक्त वाल खड़ीए कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ने किवें सिर लैके ते फिर उन्होंने सरजीत किया। जदों कि मनुखा शरीर जिहड़ा है ये साध संगत जी जन्म ते मरण, जन्म तो कहानी शुरू हुंदी है ते मरण तो बाद इस शरीर की कहानी खत्म हो जाती है। सच्चे पातशाह ने खालसे की नींह ही ऐसी रखी है जिहड़ा साध संगत जी जिथों लोग मरण समझते हैं, महाराज सच्चे पातशाह जी ने उतों खालसे की आरंभता की। गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने सीस लैके अमृत की दात दी सी कि मरण तो बाद सब खत्म हो जाते हैं, मेरा खालसा मरण तो बाद भी सदा अमर ते अटल रहेगा। ये हजूर ने अपनियां सिੱਖਿਆਵਾਂ दृढ़ाइयां। सतगुरु जी का जे जीवन वेखीए, हजूर का जीवन तो बहुत पक्षी है। सतगुरु जी दे साध संगत जी जीवन की बाबत जो है विद्वान आपो अपने ख्यालों मुताबिक हजूर के गुणों नूं जाहिर करते हैं, पर जो सतगुरु है नहीं बेअंत अनंत ते हुण बेअंत की बेअंतताई नूं नहीं जाणिया जा सकदा। हाँ, उन्हां दी सिफत करके आपां आनंद लै सकदे हां। सतगुरु जी ने
ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ, ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ, ਓਤ ਪੋਤ ਜਿਉ ਸਾਗਰ ਬੰਦੇਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਈ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕੋ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸਾਗਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਝੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲਾ ਦਮਾਲਾ, ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਫਰਲਾ, ਝੁੱਲੇ ਹੋਏ 40 ਚੱਕਰ, ਸਜੇ ਹੋਏ ਚੰਦ ਤੋੜੇ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛਚਿਆ ਹੋਇਆ 2.5 ਮਣ ਕੱਚੇ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੁਤਾਰਾ ਖੰਡਾ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਜੋਗ ਬਖਤਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕੱਦ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 7 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਸੀਗਾ। ਐਡਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਕਮਰ ਕਸਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਘੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈਆਂ ਜੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਡਾਉਣੇ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਆਪ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੰਘੇ 'ਚ ਜੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਗਲ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੁੰ ਜਿੰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਤੇਗਾ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੌਮ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੇਗੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਤੇਗਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਮਰ ਕਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਮਹਾਬਲੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਤਾਰਾ ਖੰਡਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ, ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਦਾ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਟਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਲਦ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
फिर साध संगत जी जो स्याही जिस दे नाल महाराज जी की बाणी लिखी आप जी ने, मैं अगे भी जिक्र किया सीगा, इंग्लैंड दे विच कुछ साडियां पुरातन लिखतां हन ਜਿਹੜੀਆਂ अंग्रेज ने ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ है, ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ है, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕੀਦਾ है। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਆਈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਪ ਦੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਮਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਹਜੂਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਟਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1.5 ਪਹਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਆਪ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਧਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਨੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਈਆਂ ਐਡੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਧਨੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਬਦੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਵੰਡੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਾਤਪਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਹਾਸੇ ਤੇ ਠੱਠੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭੇਦ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅਜੋਕਾ ਐਸੀ ਕਰਵਟ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਓਡੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਅਪਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਚੋ ਬਹਿ ਨਾ ਉੱਚੋ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਣ ਕਰ ਉੱਚੋ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਕ ਅਟਾਰੀ ਪਰ ਬਹਿ ਕਿਆ ਬਹਿ ਖਗਪਤ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਮ ਹੀ ਫਿਰ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਕਾਂ ਗਰੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਚੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਪਲੰਘੇ ਢਾਹ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਕਰ ਉੱਚੋ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਆਪਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਾਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਜੂਝਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਨਾ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਫਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਕੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਪਰ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਇਉਂ ਆਕੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਦੇ ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਖਸ਼ੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝੁਕਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਟੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਨਾ ਗਲਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਟੜੇ ਨਾ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਝੁਕ ਗਏ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਲਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥਕ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਸਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਸਾਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਧਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪ ਦਾ ਆਪਾ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ
ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ 100 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਆਏ ਤੇ ਹਜੂਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਕੰਠ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਆਪ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਥ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਸਜੇ ਹੋ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੌਂਪਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਚੇ ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਜੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁੱਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਭਿੱਜੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਬੇਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪ ਗਿਆਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡੋ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਵੰਡਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਪ ਜੀ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਪ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਧਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ
जो सतगुरु जी ने जो बचन कहे है, साध संगत जी, जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। फिर हराम ही है कि जे गुरु महाराज के स्थान की बेअदबी होवे ते जी के की लेना है। बाबा दीप सिंह साहब ने सुन के तिस समय धुर की बाणी दे अखंड जाप आरंभ कराए। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ जी लिखते हैं, ਜਦੋਂ भोग पिया सी सतगुरु जी की धुर की बाणी का, भोग तो उपरंत बाबा जी साहब ने खड़िया होकर के पंथ नूं संबोधन किया ते बहुत गरजवी आवाज़ विच बड़ी भावना नाल बाबा जी ने वो शब्द कहंदियां होया कहा, खालसा जी जिउंदे सदा नहीं रहना। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के पवित्र स्थान की जे बेअदबी साडे हुंदियां होवे ते फिर साडे जीवन नूं तरकार है। ते ਇਹ पंथ नूं जदों बाबा जी ने ललकारा मारिया कि जिन्हें भाई मरना वो मेरे नाल तुरे, जिन्हें जीवन नूं दिल करदा मेरे नाल ना तुरिया जे। उत्थों साध संगत जी ये इतिहासकार लिखते हैं, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ जी जिक्र करते हैं कि 3000 घोड़सवार बाबा जी दे नाल उत्थों तुरे है। ते जिथे जिथे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ पड़ाव सन उन्हां नूं पता चल गया कि बाबा दीप सिंह साहब जी अरदासा सोध के हरमंदर साहब वाल नूं तुर पए है। ते बाबा जी दे जीवन तो जिहड़े जथेदार वाकफ सी उन्हां नूं पता सी कि सिंह जी दी कीती अरदास हुण पिछे नहीं मुड़नगे। ते जिन्हां जिन्हां दे ਸਿੰਘਾਂ दे मनां दे अंदर चाह सी फिर पंथ लई मरण वास्ते, वो बाबा जी दे जथे नूं जिधर जिधर कनसोआं लगियां हरी के पत्तन तक साध संगत जी ये जथे की गिणती 5000 हो गई सी। ते उस पत्तन नूं ਸਿੰਘਾਂ ने मारो मार करदियां पार कीता ते तरन ताਰਨ ਸਾਹਿਬ आके पड़ा कीता सी। रात उत्थे रुके है। वड्डे अंमृत वेले दा ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ जी जिक्र करते हैं कि सब ਸਿੰਘਾਂ ने सरोवर विचों केशी इशनान कीते है ते यह जान करके कि अज लाड़ी मौत नूं वरना है। आपां पहलों ही मरण की तैयारी कीती है। ये नहीं कि आस है कि असीं जितांगे इउं होऊगा, नहीं, ਸਿੰਘਾਂ मरण की तैयारी की है कि अज इस तो वड्डी होर खुशी की है जे गुरु रामदास साहब के घर वास्ते साडा आपा कुर्बान हो जावे। तां जिथे जाके साध संगत जी कोई भी पुरानी मात्र सिजदा करदा है, चाहे कोई भी होवे, उहनूं सकून मिलदा है, शांति मिलदी है। उस पवित्र घर वास्ते जे कोई अपने खून की बूंद भी डोलदा ना, उहनूं जो कुछ पुण्य प्राप्त हुंदा उहनूं शब्दां नाल नहीं कहा जा सकदा। जिस वक्त बाबा जी साहब का उस अमृत वेले का उठना जिक्र करते हैं, पैर रात रहिंदी आपदे निजम नाल उठे है, केसी इशनान बाबा जी ने सोधे है, वस्त्र शस्त्र सारे जिन्ने अपने शरीर ते पहनदे वो सारे सजाए है, ध्यान विच जुड़े है। फिर ਸਿੰਘਾਂ नूं आग्या कीती, खालसा जी कड़ा प्रसाद दी अज देग तैयार कर लियाओ। देग तैयार करके जदों हजूर दी हजूरी विच लिआंदी है, पंजां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खलो के बाबा जी ने अरदास के शब्द कहंदियां होइयां बेनती की, महाराज आप दे पवित्र स्थान नूं आजाद कराउण वास्ते अज मैं अपना सीस आप दे चरनां 'च भेंट कर देना ते सतगुरु जी जिन्ना चिर आप दा स्थान आजाद ना होवे उन्ना चिर मेरा शरीर शांत ना होवे। ये वचन बाबा जी साहब ने कहे। ये साध संगत जी वो ही वचन कह सकदा है जो सतगुरु दे वचनां विच पूरा है। जो हठी तपी सूरवीर योद्धा है वो ये वचन कह सकता, क्योंकि मौत नूं कदे किसे नहीं ललकारिया। जे मौत नूं पछाड़िया तो गुरु गोबिंद सिंह साहब के साजे नवाजे खालसे ने पछाड़िया। मौत नूं मखौल कीती है इस धरती दे उत्ते ते सतगुरु जी के खालसे ने मखौल की। उस मौत नूं जिस मौत तो सब भय पीत हो जाते हैं, सब डर जाते हैं। जदों अरदासा सोध के सत श्री अकाल दे जकारे छुटे है, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ जी लिखते हैं, सत श्री अकाल दे जकारियां नाल एक वारी आकाश गूंज उठिया। सारियां दे हौसले ਏਡੇ बुलंद सी। लकीर साहब गुरुद्वारा साहिब बाबा जी ने आप दे दुकारे खंडे दा लकीर खिंच के कहा, खालसा जी अजे भी वक्त है, जिहदा जिउण नूं चित करदा वो लकीर ना पार करियो, जिन्हें मरना वो लकीर पार करियो। 5 ਦੇ 5000 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ जकारे छड्डदे उस लकीर नूं पार कर गए। ਚੱਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਹੂ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੀਰਮ ਖਾਨ ਪਠਾਨ
ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 65,000 ਗਾਜੀ, 5,000 ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅੜਿਆ, ਬੜਾ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਖੰਡੇ ਇਉਂ ਪੜੇ ਐ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਉੱਠਦੇ ਐ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੱਥਿਆ, ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਲੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਟਿਆ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਟਿਆ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਗਿਲਜੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੌੜ ਉੱਠੇ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰੀਏ ਪਰ ਮਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਲਹੂ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੀ ਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੱਥੇ ਸੀਸ ਤੋਂ 4 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਰਾਨੀ ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਹਜੂਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਟੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਧੌਣ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਸਦਾ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਦਾ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਵਾੜ ਲੈਣ ਕਿ ਪੁੱਤ ਲੁਕ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਐ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਹਜੂਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀਸ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਭੇਟਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਚੱਬੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧੜ ਸੀਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦੇਹੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਲਈ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਐ। ਕੱਲ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆਂ ਹੀ ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੁਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਮਿਲੀ। ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪੰਥ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਉਂ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਕਸਾਲ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਪੰਥ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵੰਡੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ 37 ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਅੱਜ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਓ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਚੰਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਾੜੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਓ। ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਸੁਣਾਓ। ਸਮਾਂ